ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਈ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਆਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਥੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ
ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਗਿਆ। मोहि मरने का चाऊ है, मरूं ता हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। गुरु पातशाह ने बाणी विच भी बड़ा प्यारा शब्द दर्ज किया, मरता मरता जग मूआ, मर भी ना जानिया कोय, ऐसे मरने जो मरै बहुर ना मरना होए। गुरु साहब जी दसदे ने, कहंदे पूरा जगत आ जिहड़ा मरण तो बच नहीं सकता, कोई भी, ना छोटा ना बड़ा। ते मौत दा किते कोर्स नहीं करवाया जाता पूरे वर्ल्ड दे विच, दुनिया दे विच किते भी ये नहीं है भी मौत दे बारे कुछ 2 सालां दा, 3 सालां दा, 2-4 महीनों का कोर्स हुंदा होवे किते ना। कहण तो मुराद भी मरण की जांच कितों नहीं सिखाई जाती, एक कुदरती परमात्मा दे हुक्म विच वापर जाती है। कारण कोई बन सकता, पर जिंदगी जिउण दा जिहड़ा दूजा पासा, जिंदगी जिउण दा ढंग आ जिहड़ा वो सिखाया जाता। पर गुरु साहब ने इत्थे जिक्र किया, कहंदे मौत बेशक वो परमात्मा दे हथ विच है, पर बहुते वो इंसान आ इस दुनिया दे विच जिहड़े मौत नूं भी चंगा बना जांदे ने। उन्हां दा मरना भी सफल हो जांदा, सुहेला हो जांदा। जिंदगी सफल करन दे तरीके तां सानूं मिलदे आ, पर मौत आ जिहड़ी वो भी उन्हां दी सफलता दे बल उन्हां नूं खिच के लै जांदी आ। ये वो लोग ने, वो व्यक्ति ने, वो जीवन वाले गुरु नानक साहब दे सिख ने, राय बुलार वर्गे, जिन्हां दा दुनिया दे विच अपने इलाके दे विच लोकां दे विच जस बहुत आ, अमीर भी बहुत ने, अमीरी दा कोई अंत नहीं है, पर फिर भी गुरु नानक साहब दे सुगिरद ने, सेवक ने, गुरु नानक साहब नूं अंत समय वाजा मारदे ने। गुरु नानक साहब ने राय बुलार दी आवाज़ सुनी, कोल पहुंचिया राय बुलार अपने अंतले सवास गुरु नानक साहब दी बुक्कल विच छड्ड गए। इस तो अगे सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने उन्हां दी सारी जो क्रिया है अपने हत्थीं कीती, मरने दी रस्म। फिर गुरु नानक साहब जी पहली उदासी ते वापसी ते अगे की करते ने, इथों अज दी विचार शुरू आ। गुरु नानक पातशाह जी दी पावन बाणी दा एक शब्द आ, करतारपुर करता वसै संतन कै वास। गुरु पातशाह जी कहते करतारपुर करता वसै संतन कै पास। जे गुरु नानक साहब करतार दे हुक्म नूं दुनिया दे विच मन्नण दी जांच सिखाउंदे ने, उस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जोड़न दा जतन करदे ने, ते फिर सच जाणिओ गुरु नानक साहब ने अपने अंदर एक ख्याल बनाया भी जिहड़े चंगे लोग आ, वधिया लोग ने, उन्हां वास्ते एक शहर, एक पिंड भी होना जरूरी आ। फिर गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ी वापसी 1515 दे विच कीती आ, ते 1515 दे विच करतारपुर साहब 16 ते 15 दे विचकार इहदी नींह रखती सी। जो साडे सिख धर्म दे कोल, सिख कौम दे कोल 2 करतारपुर ने। एक गुरु नानक साहब जी ने जो वसाया गा, जो करतारपुर अजकल पाकिस्तान दे विच है, ते आपां पाकिस्तान वाले करतारपुर दी गल कीती आ। ते एक करतारपुर जो गुरु अर्जन साहब महाराज जी दी बख्शिश हुई आ, वो जलंधर दे लवे आ। हुण गुरबाणी दे विच करतार परमात्मा दे बारे आया। परमात्मा दे नाम बड़े ने, करतार आ, विथुला,
ਗੁਸਾਈਆਂ, ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ, ਰਬਾ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸਟੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਰਹਿ, ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਰਜਾਜਾ ਤੇ ਸਜਾਦਾ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ। ਤਲਵੰਡੀਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਹੁਣ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਖਿਲਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ? ਉਹ ਦੌਰ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਸੱਜਣ, ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੋਵੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ।
ਫਕੀਰ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਲਾ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਕਲਾ ਮੀਨਜ਼ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਬਲ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੰਬਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ, ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਠੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਹੁਣ ਮਤਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਓ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਬੈਠਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁੰਡਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਖੜਕਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਮੰਨੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਫਕੀਰ ਮੰਨੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਮੰਨੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੰਤ ਮੰਨੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2-4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਭੋਲਤਾ, ਅਣਜਾਣਪਣਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਐਸੀ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੇ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਰਟਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਵਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ। ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤ, ਖੂਨੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੇੜਾ ਵਹਿ ਜੇ, ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਤੂੰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਗੰਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਗੰਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਦੱਸ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹਰਿਆ ਵਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਆ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਧ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਧ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਹਿ ਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਡਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਐ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਗੀ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਖਾਤਾ ਵੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੋਲਾਂ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੂਨੀ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਭਾਵਨਾ। ਕੀੜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਹਾਥੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ। ਘੁੱਗੀ ਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਡਰਪੋਕ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪੰਛੀ ਕਹਿ ਲੋ ਘੁੱਗੀ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਭੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਮਾਂ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਚੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਗ ਫੜਕੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾਂਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਫਕੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਗ ਆਈ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 2 ਟਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਨੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਨੇ ਆ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਝੂਠ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਭਰਾਵਾ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬੜਪਣ ਤੇਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਆ, ਬੜਵਕਣ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੜਨਾ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਮਿਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਝੂਠ ਮਿਲੂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ, ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੀਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਦੇ ਤੇ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਦੇ। 2 ਟਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। 1 ਟਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਝੂਠ। ਮਰਦਾਨਾ ਦੋਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, 1 ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਆ ਤੇ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਆ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਆਰੰਭਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਮਰਤਾ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰੇ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੋਰਥ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਖੁਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਗਾ? ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇਗੇ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਬੁਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਗਾ ਗੁਪਤ ਡਾਇਰੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ 2 ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇਗੇ ਵੀ 2 ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਲ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਆ ਗੁਪਤ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪਤਵੰਤਾ ਦਾਨਾ ਫਕੀਰ ਆ ਸੱਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਡਾਇਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ, ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ 2 ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮਾਵ ਕੰਮ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ।
गुरु नानक साहब का वाक हैगा, पातशाह जी कहते ना हरि नूं विसारण करके साडे अंदर दे जिहड़े गुण ने वो गल जाते ने भाई, खत्म हो जाते ने। अंदर दे गुणां नूं संभालीए, गुणां नूं गालण ना दईए, जो शरीर काम लई दिता वो करिए, जिस काम तो गुरु साहब ने वरजिया वो ना करिए। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2 ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, हर एक पतवंते सज्जण दे, जिहड़ा बंदा खुद सियाणा ना, उहदे अंदर एक भावना हुंदी है, मेरा मलाप सियाणे नाल ही होवे, मेरी मित्रता, मेरी दोस्ती सियाणे नाल ही होवे, कमले नाल ना होवे। हुण बाबे नानक दे अंदर तीबर बन गई ना, खिच बन गई। ये किहड़ी भी जिहड़े ने सच ते झूठ दीआं 2 पर्चियां लिख के दित्तियां, किन्ना सियाणा पुरख होवेगा, चल मरदाना आपां नूं मिल के आईए। ते जदों गुरु नानक साहब मिले आ ना, ते काफ़ी वक्त ने गुरु नानक साहब दे नाल अपनी जिंदगी दा पक्खा वो निभाया। समा पा के गुरु नानक साहब अगे चले गए, इहदा कारोबार विच वाधा हो गया। हुण जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापण सोया, जिथे बाबे ने पैर पाया, हुण उथे कारोबार क्यों ना वधे? आपां नूं पता ना बरकत क्यों ना आवे? बरकत आवेगी ना। आपां रोज बेनती करदे हां, पातशाह किरत बिरत विच बरकत पाई। हुण जिथे बाबे ने अपनी निगाह पाई आ, नदर कीती आ ना, ते उथे बरकत क्यों ना आवे? इन्नियां बरकतां, इन्नियां रहमतां दा कारोबार बड़ा वड्डा हो गया। ते समा पा के ना, आपां पहलां गल कीती, सियालकोट विच 2 वारी बाबा आयागा। जदों दूजी वार आया ना, ते उदों सब तो पहलां खिच बाबे ने ये बनाई सी, आपां मूले नूं मिलीए। जदों मूल चंद नूं मिलण दी अंदरों खिच बनी आ ना, आवाज़ दित्ती सी जाके, भाई मूला घरे आ। ते जदों पता लग गया ना घर वाली नूं भी उही फकीर उही फेर आ गया। पहलां किन्ना टाइम इहने मेरे घर वाले नूं ना काम तो पासे रखिया, दुकान बंद ही रही है साडी। ये नहीं वेख्या भली ने भी साडे घर दी बरकत आ ते बाबे नानक करके आई आ। ये भुलेखा खत्म हो गया। अज भी सानूं पता लगदा ना साडी 80 मणी दी फसल हो गई, ते बंदा ये कहंदा मुछ दे हत्थ फिर कहंदा ये सारी हिम्मत मेरे कोल ही आ। पर ये नहीं कहंदा गा भी मैं तां बीज सकदा, मैं तो रेह कूड़ा पा सकदा। बल्लियां लाउण वाला तो वो आप ही है, जो बल्लियां ही घट लांदा फिर की कर लैंदे? पानी की दात तो रब नहीं दिती है ना। हाँ, बंदे नूं भुलेखा पै गया भी पानी कड्ढिया मैं आ, कड्ढण दा तरीका बंदे कोले, पर दिती दात रब ने, वाहिगुरू ने। जिन्हां हत्थां नाल रेह कूड़ा पाया वो हत्थ किहने दित्ते ने? परमात्मा ने। हत्थ खो सकदा, बड़ियां दे वड्डे जांदे ने। सोच के देखो भी पिछे जिहड़ी शक्ति है ना वो परमात्मा दी हैगी, पर बंदा कई बार भुलेखा खा जांदा गा। कोई भी किसी कारोबार च बंदे नूं भुलेखा हुंदा मेरी हिम्मत आ ना, गुरु दी बरकत आ, गुरु दी किरपा गी पाई। ਜਦੋਂ गुरु किरपा हटा लवे ना, बड़े बड़े सुल्तानां नूं घाह खोदण लांदा, दर मंगण भिख ना पाइंदा, गुरु तो डर के रह गए। हुण मूल चंद दे घर वाली कहंदी है ना, कहंदी ओही फेर आ गया ते कहंदी अज कारोबार साडा बड़ा हो गया, ते अज ले गया ना मेरे घर वाले नूं, ते ने फिर पता नहीं वापस मोड़ना ते पता नहीं ना मोड़ना, ते कहंदी मैं आप ही जवाब दे दिंदी आ। ते भली मानस ना जदों बाबे ने आवाज़ मारी आ, मूलिया घरी आ, ते कहंदी घरे नहीं। बाबा खुश होया, बड़ा ही खुश होया, कहंदा भलीए मानसे, कहंदा व्यक्ति घरे होवे ना ते झूठ नहीं मारिदा हुंदा भी, ते घरे नहीं है, ते रब दा कोई पता नहीं। जिहड़ी आवाज़ आपां अपने अंदरों दित्ती आ ना, ते कई बार रब बड़ा छेती सुन लैंदा गा। हुण ओहदे घर वाली कहंदी है घरे नहीं, ते हुण गुरु नानक साहब की कहंदे ने, भागवाने भलीए मानसे, ऐ मेरी बच्ची मेरी धीए, झूठ नहीं बोलीदा हुंदागा। इउं नहीं पता रब अपने अंदर दी निकली हुई आवाज़ नूं किन्ना छेती सुन लवे। तूं कहना घरे नहीं, ये कोई पता नहीं रब जी दा। ते सच्ची गल जाणिओ, ये साडे इतिहासक स्रोत ने, इहदे विचों सानूं सिੱਖਿਆ मिलदी है झूठ नहीं बोलना चाहीदा।
ਤੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਅਖੀਰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਗਈ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੰਮੂ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਫੋਕਟ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਬਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਆਪ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੀਗੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਕਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਦੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਤਾਈਓ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਥਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਥਾਈਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਸੱਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1430 ਅੰਗ ਨੇ, 1430 ਪੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਏਕਾ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾਗਾ
ਤੇ ਇਹੀ ਏਕਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਏਕੇ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਦੋ ਏਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਦੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋ ਮਗਰ ਨਾ ਪਏ ਜੀ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਵੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਝਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕੂਬ ਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੂਮਰ ਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਧੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਮੇਨ ਥਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਰਾਂਚਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਨਮਤੀ ਗੰਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਰਜਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਤਾ ਭਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਪਤਾ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ? ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇਗੇ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ, ਕੋਈ ਤਰਲਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈਗੀ, ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਪਰ
देवी देवता पत्थर का कोई बनया हुआ नमूना किसी की कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, बंदा बंदे की मदद करेगा। तो जिहड़ा आपां गुरु कोले आउणे ते सवाल बन सकदा कि गुरु साडी मदद करदा गुरु सानू समझा दिंदा। जो गुरु ने सानू ज्ञान दिता ना, फिर साडा आपसी प्यार बन जू। जदों विपता पई आपां इकट्ठे हो जाएंगे। गुरु ने सानू दसता ना भी इदां इकट्ठे होके तुसीं अपने काम दा बुरे हालातां दा सामना कर सकदे होगे। फिर ये लोग इकट्ठे होकर 9वें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज को आए ने। फिर जो उत्थे आए ना तो फिर गुरु तेग बहादुर दे बन के रह गए सी। पर हुण ना कई बार अपने लोगों की एक आवाज़ हुंदी आ। अज जिन्ना दुख खड़ा होया, जिन्ना अज विपता का दौर चल रहा है, आपां नूं पता किवें आपां सारी नजिठ रहे हैं। हर एक नगर दे विचों, हर एक पिंड दे विचों किवें लोग दिल्ली वाल नूं कूच कीते हुए ने। ये किहदी वजह करके आ? जिन्हां दी धोती, जिन्हां दी बोधी, जिन्हां दा तिलक जंजू 9वें पातशाह ने बचाया, जिन्हां दा धर्म बचाया, ये उन्हां लोकां दा उदों फहा वड्ढिया गया हुंदा। अज अपने लोकां दी आवाज़ आ ते अज आ हालातां दा सामना ना करना पैंदा। पर गुरु कृपा करे, सतगुरु पातशाह मेहर करे। पर गुरु पातशाह ने की कहागा? बुरे दा भला कर, कोई गल नहीं। हुण धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने इन्हां लोकां दी फरियाद आ जिहड़ी ओह सुनी सी। अपने कहण तो भाव इह सीगा भी गुरु नानक सफर इदू अगे ना अमरनाथ दी धरती ते जांदे ने, जिथे बड़े बड़े पद्धर ते अणहोणी मनमत्ती पूजा कीती जांदी आ। जिस पूजा करन दा नाम भी इत्थे लैंदिआं नूं शर्म आउंदी आ, संग आउंदी आ। फिर गुरु साहब जी ने कहना, काहे रे तू पूजन जाई बंदिया, तू किहड़ियां किहड़ियां अनमती पूजावां दे विच पै गया, ये सारियां छड्ड दे, तैनूं ये अनमती पूजावां नहीं करनियां चाहीदियां। सो उस तो बाद धन गुरु नानक दे महाराज किन्ने विपता दे पिंडे नूं तय करके, किन्ने ठंड दे एरिए नूं तय करके, इत्थे थोड़ा जिहा नक्शा एक होर बनाओ। हे सच्चे पातशाह बाबा नानका, तू धन सी, क्यों? इस करके धन सी, तू पटवारियां दा पुत्त, तू शाहूकारां दा पुत्त अज बर्फ च तुरया फिरदांगा। अज सानू बड़े सोहणे सोहणे पदार्थ छकण नूं पहनण नूं मिलदे ने, आपां फिर भी छड़ा मारदे आ। पर बाबे नानक नूं ना वक्त सिर रोटी भी नहीं मिलदी होनी। ते दूसरा पक्ष, इन्नी ठंड के माहौल विच बाबा नानक जम्मू दीआं पहाड़ियां पार करदा होया, अमरनाथ पार करदा होया अगे कैलाश पर्बत सुमेर पर्बत ते पहुंचदा गा। सुमेर पर्बत कैलाश पर्बत आ, इनू कैलाश भी कहंदे, सुमेर भी कहा जांदा। उस पहाड़ी ते पहुंचदा जिथे जोगी लोग बैठे सी, दुनिया दीआं जुम्मेवारियां तो भगौड़े लोग। इन्होंने आप ही ना कहो भी वो जती सी, वो सती सी, वो बड़े बाबे सी, वो साध सी, ना 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 ना। बाबा नानक कहंदा ये कोई जोगी नहीं, कोई जती सती नहीं, ये कोई किसी तरह के जीवन वाले इंसान नहीं हैं। चलो गुरु कृपा करे बाद में जीवन बन गया, किसी का बदल गया, बखरी गल सत्कारयोग आ। पर इत्थे बाबे नानक ने इतिहास विच भगौड़े लिखिया, ये वो लोग ने जिन्हां नूं अपणियां घर वालियां तो डर लगदा सी। वाहिगुरू भला करे, कहते सी मत्थे नहीं लाउणा, ते बाबे नानक ने गल खत्म की ना, जन्म कित्थों मिलिया, फिर मंगण कित्थे जाने हो, किहदे हाथां दा पक्किया होया खाने हो। वो तो गल्लां उन्हां नूं समझाइयां बाद च। ये वो लोग ने जिन्हां नूं अपने निक्के निक्के बालां तो बच्चियां तो डर लगदा सी भी किवें पालांगे इन्हां नूं। ते चेता रखियो, आपां पहलां उदाहरण एक घुग्गी दी लेती सी, सब तो सोहल जा नॉर्मल जा जानवर आ, ते अपने बच्चों करके ना वो कां वर्गे बड़े तो बड़े पंछियां नाल भी मुकाबला करने लई तैयार हो जाती है। ये तां ये पंछियां नालों भी गए गुजरे व्यक्ति सी जिहड़े उत्थे जाके बैठे सीगे। हुण बाबा नानक ये सारियां पहाड़ियां नूं चीरदा होया कैलाश पर्बत की धरती ते पहुंच गया। जो उत्थे पहुंच गया ना, लोग बड़े हैरान होए, बड़ी हैरान होए, बहुत ज्यादा भी साडी उम्र दे नालों बड़ी छोटी उम्र आ। गुरु नानक साहब की इस टाइम ते उम्र आ जिहड़ी ना वो 40-42 दे मतलब के नेड़े आ। गुरु नानक साहब दी इउं कह लो भी जवानी दी उम्र ही आ बिल्कुल। गुरु नानक साहब दा दाड़ा काला चिट्टा नहीं होया अजे तक। ते जिहड़े लोग उत्थे बैठे ने वो वड्डियां वड्डियां उम्रां दे बैठे ने। ताइयों सिद्ध गोष्ठ दे विच धन गुरु नानक दे महाराज जी नूं सवाल कीता सी भी ऐ बालक तैनूं किहड़ी शक्ति किहड़ी ताकत साडे तक लेके आई आ।
क्यों आया, साडे तक आउण दा मनोरथ की आ। गुरु नानक साहब जी कहंदे ना, मैं तां सच नूं लभण आया, की आ कितों मिल गया होवे, मिल जावे, पर नहीं, मैनूं इस दुनिया दे विचों ना लोकां विचों सच तां की मिलना, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी मत आ ना उहनूं लोक ग्रहण कर चुके नेगे। ते हमजा गौस वर्गिਆਂ ਨੂੰ मिलिया, जमना दे विच वैष्णो देवी वर्गिਆਂ ਨੂੰ उत्थे पुजारी लोकां ਨੂੰ मिल के आए ने, नहीं सच नहीं किते मिलिया। इत्थे तां झूठ दी रात फैल चुकी हैगी, भाव मैं सच दे सूरज नूं लभना चाहुंदा की है तुहाडे विचों मिल जे। अमरनाथ पहुंचिया, थोड़ी दस पैगी तुहाडे तक आ गए। मेरे अंदर सच नूं लभण दी, सच नूं खोजण दी जिहड़ी विरती है ना, वो आ। ते हुण इन्हां ने अपनी इस गल च इनसल्ट मन्नी, बेइज्जती मन्नी भी साडी बेइज्जती है। साडे तक एक आम व्यक्ति, एक नौजवान लड़का पहुंच गया ना, ते साडी इस गल दे विच बेइज्जती है। कुदरती तौर ते आ वड्डा व्यक्ति ना, जदों कोई मूहरे थोड़ी बहुती गल इदां दी कर ले ज्ञान दी, ते वो अपनी बेइज्जती मनदा गा। अज दे हालात भी सेम ही आ, साडे घर दे हालात, साडे धार्मिक अस्थानां दे हालात सेम ने। किसी एक बंदे ने बड़ी सोहनी गल कही, कहंदे बंदा सलो हुंदा गा अपनी जिम्मेवारी त्यागण तो पहलां, जिम्मेवारी छड्डण तो पहलां, जां कह ले मरण तो पहलां अपनी थां ते 5 बूटे ला देवे। 5 बूटे लाउण तो भाव समझदे आ ना, बाबे नानक ने गुरु अंगद साहिब दा बूटा ला दिता। ये नहीं कहा भी जिन्ना टाइम मैं मरदा नहीं ते उन्ना टाइम मैं जिम्मेवारी नहीं छड्डदा ना। पहला बाबे लहणा जी नूं उत्थे सुशोभित करता, बूटा लाता सी। बाबा लहणा जी ने शरीर छड्डण तो पहला गुरु अमरदास महाराज रूपी बूटा लाता, ते गुरु दशमेश पिता ने अपना शरीर छड्डण तो पहला बूटा लाता। किहड़ा, वो तुसीं गल दा जवाब दिओ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा बूटा वो ला दिता, जिस बूटे नूं कोई कदे भी हिलिया ना सके। बस अकाल पुरख के बचन स्यों प्रगट चलायो पंथ सब सिखण को, हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ओ बूटा ला दिता जिस बूटे तो असीं रोज फल प्राप्त करते हैं। ये अज तो गुरु साहब जी 500 साल पहला, 300 साल पहला भी सानू फल दिंदा, ते अज भी सानू फल दिंदा गा। समा पाके एक बीज की क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। आ सारे किसान वीर बैठे ना, इक्को बीज नूं आपां बार-बार 6 महीनों बाद, साल बाद बीजी जाइए ना, समा पाके वो बीज की क्वालिटी खत्म हो जाती है। आपां नूं वो बीज विच बदला लिआउणा पैंदा भी हुण बीज तां यही बीजना, पर थोड़ा जिहा नवां बीज दईए। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वो बूटा लाया, वो बीज बीजिया, जितों अज तक असीं फल प्राप्त कर रहे हैं। दिनों दिन झाड़ तां वध रिहा गा, पर घटदा नहीं गा। ज्ञान रूपी झाड़ वधदा घटदा नहीं है। इस करके व्यक्ति वो आ, चंगा इंसान वो आ जिहड़ा अपनी जिम्मेवारी छड्डण तो पहलां अपने घर दी, अपने किसी अदारे दी, अपने लोकां दी जिम्मेवारी सांभण दे लई 5 बूटे, 4 बूटे, 3 बूटे, 2 बूटे, 1 बूटा लावे। वो नहीं होना चाहिदा जिहड़ा कदे जिम्मेवारी ना छड्डे। हुण गुरु नानक साहिब ने इन्हां नूं की समझाया भी तुसीं जिम्मेवार बनो, फिर जिम्मेवार होर तैयार करो। ते पर इन्हां ने इस गल दे विच बेइज्जती मन्नी। जदों बेइज्जती मन्नी ना, इन्हां ने अपने वल्लों करामातां दिखाउणियां शुरू कर दित्तियां। चलो इत्थे बहुत विस्तार विच नहीं, करामात असल दे विच करामात दा अर्थ हुंदा अत दा कर्म। करा मात, करा तो भाव किरत, मात तो भाव मात पाउण वाली। जिन्हों आपां कह दईए आ व्यक्ति तां अजिहे काम करदा सब नूं मात पाउंदा। ते बाबे नानक कोले करामात सी, जिन्हें बड़े बड़े ना खुंड ने, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े कहिंदे कहाउंदे लोकां नूं बदल के रख दिता। वो असली करामाती सी। वैसे करामाती दी जदों आपां गल करदे आ ना, बहुतिआं दे ख्याल च गल पै जांदी है भी करामाती बंदा होवेगा, ते बहुते करामात नूं मनदे ने भी करामात दिखाओ। किसी दे जीवन नूं बदलना बहुत वड्डी करामात आ। सिद्धा नूं थल्ले तारना छोटी गल नहीं। ये बाबे नानक कोले करामात। इन्हां ने करामातां बनौटी दिखाउणियां शुरू कर दित्तियां। बाबा खुश हुंदा रहा, घबराया नहीं, डरिया नहीं, बोलिया नहीं, किसी तरह की बाबे नूं कोई भी इत्थे मन ते प्रभाव पा नहीं सकी। अखीर हंब गए ना। हंब की कहंदे, बेटा कहंदे तेरा विआह होया विआ? बाबा नानक कहंदा हाँ होया विआ।
क्योंकि तो डरते हैं ना सारे, आप पहला गल कर ली, भज गए तो बच्चों तो परिवारों तो अपने घर वालों तो डरते भज गए। विआह होया विआह कहते हाँ, हुण विआहे बंदे की कमजोरी की हुंदी आ भी वो बंदा लालच दे विच आ जांदा कुदरती तौर ते। मतलब जिहड़ा बंदा गृहस्थी परिवार नाल अपने घर-बार दे नाल संबंधित आ, ओहदा जिहड़ा जीवन आ वो लालच दे विच आ जांदा, फस जांदा गा। हुण बंदे नूं अपनी जिंदगी तो भटकाउण दे लई तीन ने जिहड़े पक्ष वो मेन मन्ने गए ने साडी दुनिया दे विच। पहला काम, अज किन्नी दुनिया काम दी गिरफ्त विच फस गई। किन्ने कहंदे कहाउंदे बाबे ने जिहड़ी काम दी गिरफ्त विच फस के जेलां च बैठे ने। होरां ने कोई चोर ठग धोखे चलो बहुत कीते ने, पर दुनिया वाले नहीं कीते भी उन्हां ते धोखे दा केस पै गया ना, इसे पक्ष दा केस पिया ते वो बैठे ने जेलां च। आपां निगाह मार सकदे हां। दूजी गल दाम, पहला पक्ष सानू खत्म करने वाला काम, दूजा पक्ष खत्म करने वाला दाम, ते तीजा पक्ष नाम। वो नाम गुरु वाला नाम नहीं, वो नाम ओ भी मेरा नां चले। ये तीन चीज़ां बंदे नूं खत्म कर दिंदियां ने। पर चेता रखियो बाबे नानक नूं काम भी नहीं हरा सकिया, बाबे नानक नूं दाम भी नहीं हरा, दाम दमड़ी पैसा दाम भी नहीं हरा सकिया, ते बाबे नानक नूं इदां दा भुलेखा भी नहीं सी मेरा नां चले। बाबा नानक तां हरेक दी जाके गिची च हत्थ पा लैंदा, मेरा नां चले ना चले पर तेरा सुधार जरूर करना। ये नहीं सोचिया मेरा नां किवें चलूगा। पर साडा पक्की हुंदा बंदा चोर हुंदा, नां चलाउण दे लई आपां चोर दी भी कई बार हैल्प कर जाने, हैल्प तो भाव उहदी हमायत कर जाने भी तां बाला ही चंगा बंदा भाई, नजायज़ चंगा है। तां बाबे नानक ने चोर नूं चोर कहता, ठग नूं ठग कहता, ये नहीं कहा मेरा नां चले। कहंदा किसी दे गिट्टे लगे ते गोडे लगे ते पर मैं तां एक परमात्मा वल्लों बख्शिश जो हुक्म है उहदे परथाए चलणागा। बाबे नानक ते तिन्ने चीज़ां प्रभाव नहीं पा सकियां। हुण इन्हां ने अपने वल्लों खप्पर दिता, कहंदे विआह तू, कहंदा हाँ बच्चे भी है मेरे दो ने, उन्होंने जिम्मेवारी मैं छोटे वांगू नहीं छड्ड के आया, दुखी नहीं हुंदा मेरा परिवार आ नाल मेरा साथी है ना, इहदे परिवार दी मेरे परिवार दी जिम्मेवारी मैं दे के आया मैं। कोई गल नहीं, साडा परिवार बड़ा सौखा परिवार है, वधिया परिवार हैगा, ऐसी गल नहीं कोई है। हुण गुरु नानक साहब नूं कहंदे चंगा फिर एक काम कर, सानूं ते बड़ी लगी आ। गुरु साहब कहंदे कोई गल नहीं, साडे कोले सिद्धांत आ, किरत करो, नाम जपो, वंड के छको, तुसीं सानूं सेवा लाओ। की सेवा करनी है? उहनूं सिद्ध कहंदे ना जोगी कहंदे इउं कर, खप्पर लै जा, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਢਾਬ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਖੱਪਰ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਾਬ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ। बड़ियां कीमती जिहड़ियां वस्तुआं ने वो पहाड़ां नूं चीर के पहाड़ां नूं खोदण वाले लोग कढ लैंदे ने। वो पहाड़ां दी मिट्टी हौली हौली खरके वो पहाड़ां दे विचों कीमती दातां वो पानी दे ढाब विच, पानी दे टोए विच आ वड़दियां। हुण उन्हां साधां नूं वो बाबिਆਂ नूं तां पता भी वो पानी तां सुक्किया पिया, उत्थे है ही नहीं पानी तां, पर है कि उत्थे हीरे मोती जवाहरत आदਿਕ महंगियां धनतां ने। ते जिहड़ा गृहस्थी बंदा वो इन्हां धनतां नूं देख के जरूर उलझ जावेगा, जरूर ये गिर जू, उत्थे खत्म हो जाऊगा। पहला करामातां विखाईयां, उहदा बाबे नानक नूं कोई असर नहीं होया। फिर खप्पर दिता ते जाके पानी भर लिया। बाबा नानक गया वो ढाब ते पानी लैण, पर पानी है ही नहीं उत्थे। उत्थे तां हीरे मोती जवाहरत आदਿਕ चमकदे पदार्थ पए ने। बाबा नानक जदों गया उन्हें परी वापस आया। हुण थोड़ा जिहा इत्थे भुलेखा ना खाईए, आपां थोड़ा जिहा समझ लईए गल नूं। कोई अपने वर्गा कह लो जां अज दे बाबिਆਂ वर्गा बाबा हुंदा, कोशिश उहने ये करनी सी जिन्ना क तू चक सकदा गीजे हथ, जिन्ने तू भर सकदा खप्पर भर ला, भाव इदों मुड़ के मौका नहीं मिलना। बस आ इन्ना समान लुट के लै चल, मुड़ के आपां इन्हां तों की लैणागा, बस इन्नी क कहानी सी ना, खत्म हो जाती। पर बाबा नानक खाली खप्पर लैके उन्हां कोले मुड़िया ते आउंदिਆਂ नूं कहंदे तू पानी नहीं लैके आएगा, सानू ते लगी भी आ, असीं पानी पीना सी। वो कहना तुहानू पानी दी लोड़ सी ना, पानी उत्थे है ही नहीं सी, पानी नहीं सीगा। हुण वो सारे जोगी हैरान भी आपां भेजे तां जान बुझ के सी ना, सानू पता भी पानी तो उत्थे है नहीं, सुक्की ढाब तां, पर पानी तो शिवा होर की सी? उन्होंने पुछया भी की ना पता होवे, हीरे मोती जवाहरत जो भी महंगियां धनतां सी। बाबा नानक कहंदा उत्थे होर जो कुछ सी वो ना ही तां मेरी लोड़ आ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਥੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੈ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੈ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੈ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਬਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੋ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਬਿਨਵੰਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਬਿਨਵੰਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ